सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी वेख रहे सारे ही दर्शकों का मैं परमजीत कौर सनी निग्घा स्वागत करती हाँ। तो रोजाना की तरह एक बार फिर रूबरू हो चुके हैं प्रोग्राम खबरों के आर पार लैके। सो शुरुआत कर लें प्रोग्राम की। तुसीं वेख ही रहे हो कि अज मेरे नाल प्रोग्राम आर पार दे विच जो विचार चर्चा के लिए मौजूद ने सीनियर पत्रकार स्वर्ण सिंह टैना जी। सब तो पहले टैना साहब स्वागत है। बहुत मेहरबानी जी, सत श्री अकाल जी। अपने दर्शकों को याद करवा दिए कि असीं रोजाना तुहाडे रूबरू हुन्ने आ प्रोग्राम खबरों के आर पार के जरिए। इस प्रोग्राम दे विच असीं देश दुनिया दी ताज़ा तरीन खबरों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने आ। सीनियर पत्रकार दे नाल उन्हां खबरों के बाबत विचार चर्चा करते हैं, अपने दर्शकों की राय कमेंट बॉक्स में लैने ते कुछ चुनिंदा राय नूं अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना के उस ते भी विचार चर्चा करते हैं। सो अपनी राय अपने विचार कमेंट बॉक्स में दिंदे रहो ताकि अगली कड़ी दे विच असीं तुहाडे विचार तुहाडी राय नूं उस अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकीए। सो शुरुआत कर लैंदे टैना साहब प्रोग्राम की, क्योंकि इस समय जेकर सुर्खियां का केंद्र मन्निया जाए तो किसान अंदोलन है, किसान संघर्ष है। ते लगातार जदों किसान संघर्ष की गल आंदी है कि गल किसान की हुंदी है चाहे किसानी दी हुंदी है, ते गल आटोमैटिकली अपने आप मुहारे ही पंजाब ते पंजाबी दी हुंदी है। अज पंजाब दे विच किसान है जो उस संघर्ष दे राह ते पिया होया है। दुख की गल यह है कि लंबा समा हो चुका है ते अगे भी समय दे विच किते भी अजिहा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि केंद्र किसानां दी आवाज़ सुनदी होवे। अजिहे दे विच क्योंकि लंबे समय तो संघर्ष चल रहा, किते ना किते इस अंदोलन दे लई भी चुनौतियां खड़ियां हुंदियां जा रहीआं ने। किसान जो जथेबंदियां एक झंडे हेठ इकट्ठियां होईआं ने, किते ना किते इन्हां दे विच भी फुट पैंदी होई नज़र आ रही है। गल करदे हां लखोवाल जथेबंदी दी, जिथे कि किते ना किते इस जथेबंदी दे विच ही बेविश्वासी पैदा हो गई है ते नवीआं चुनौतियां इस जथेबंदी दे लई खड़ियां हो गईआं ने ते किते ना किते किसान संघर्ष ते भी प्रभाव पाउणगीआं। किंज वेखदे हो? देखो, पहली गल तां परम जी ये है भी ये एक साझा संकट है, ये किसी एक धिर दा एक किसान वर्ग का संकट नहीं है। ये गल मैं जरूर कहनी चाहुंदा भी साडे दर्शकों नूं कि इहनूं निठ के सुणिओ भी ते साझी भी करिओ, क्योंकि गल ये है कि इस वक्त पंजाब दे विच 31 तो वध किसान यूनियन आ। सानूं इहदे उत्ते भी कोई इतराज़ नहीं, चलो 31 सही। इहदे विचों एक गल वैसे उभर के सामने आउंदी आ भी एकता दी घाट सी। आपां 31 तां बनाईआं ना समय समय दे उत्ते, ये गिणती आउंदे समय दे विच होर भी वध सकदी है। उस तो अगली गल परम जी ये हैगी आ कि जदों हुण चलो गिणती भी वध गई, सब कुछ हो गया, पर मिशन तो साडा साझा ना। असी इस मिशन दे विच सन किहड़ी गल्लों लाउने आ। हुण ये तां है नहीं भी जिहड़े राजेवाल यूनीयन दे झंडे हेठां किसान ना सिर्फ उन्हां दा संकट आ, ना सिर्फ एकता उगराहां वालियां दा संकट आ, ना कल्ला लखोवालियां दा संकट आ। इस वक्त संकट तां सब दा साझा, ते इस करके असी किसान भाईचारे दे बाबत निठ के सोच गए, आपदियां लंबड़दारियां नूं एक पासे कर दईए। जिहड़ियां भी किसान जथेबंदियां इस वक्त सच्चे दिलों संघर्ष दे राह दे उत्ते पईआं होईआं, जिहड़े भी किसान ते खेत मजदूर पिछले कई दिनों तो 15 तो वध दिन हो गए आ जिहड़े कि रेल दीआं पटड़ियां दे उत्ते बैठे आ, रुखी सुखी रोटी खांदे आ, जिहड़े कि उत्थे बैठे आ ते आपदी दवाई बूटी दा प्रबंध करके ते फिर उत्थे आ जांदे आ। जिन्हां दीआं फसलां पक्कीआं खड़ीआं, झोना पक्किआ खड़ा ते उन्हां नूं वड्ढण दे नालों इस वक्त संघर्ष दा फिकर वध है। उन्हां सारे ही लोकां नूं सलाम करनी बनदी आ। इन्हां लोकां नूं असीं अन्नदाते कहने असल दे विच। अन्नदाते ओह नहीं भी लैके एक झंडी ते कहने जी मैं ओहदी ट्रैक्टर रैली च जाना ते मैं तां ओहदी ट्रैक्टर रैली च जाना, ओह मैं उन्हां नूं अन्नदाते नकली मनदा। जां फिर ये हो सकदा भी असीं गलत होईए ते उन्हां नूं कुछ वखरा मुੱਲ मिलदा होवे, भाव वखरा मिलदा होवे, पर जेकर उन्हां नूं भी वखरा भाव नहीं मिलदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਤੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਆਪਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਲੀਡਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਲਾਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ लखोवाल धड़े दी किसान जथेबंदी जिहड़ी हैगी है भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, किसानां नूं की मिलिया? किते किसान वेच तां नहीं दिते गए? मैं तां ये सोचदा भी जेकर सियाणे हुंदे तां ओह कहंदे भी मैनूं नहीं इहो जी चेयरमैनी चाहीदी, मैं किसान भाईचारे दे हक दे विच खड़ा, जिहदा गिੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ तक मुड़का चौंदा मैं तां ਉਹਦੇ हक दे विच खड़ा। मैं तां ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੋਠਰ ਕਰਦੇ ਕਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਪਲੋਸ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਚਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 20 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੱਗੇ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਪੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੀ ਆ, ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਭੜਕੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਠੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ,
ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾੜਾ ਢੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ CAA ਤੇ NRC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਪੜਨਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ 217, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ MSP ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਤਰ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਤਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਆਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ? NRC ਤੇ CAA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਡੰਡੀ ਪਾਓ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਘਨ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਿਅਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10-10 15-15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ MSP ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਬਿੱਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1450-1500 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ, ਵਹਾਈ ਬਿਜਾਈ ਪਾਣੀ ਰੇ ਸਪਰੇ ਖਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਬਚਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 4-450 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਮਾਊਗਾ 1000 ਰੁਪਈਆ 800 ਰੁਪਈਆ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਣਕ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਗੂੰਗੀ ਸਭ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਜ ਵੇਖ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਧੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਇੱਕ ਦਾਤੀ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਕਣਕ ਕਟਵਾਤੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਕੱਟਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਪੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਸਜਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੰਝਰੂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।